فرشتے آ جاتے ہیں. فاتحہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان يا من أعلم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين العبد المؤيد والرسول المسدد والسيد المميد والنبي المؤذب والشفيع المعذب والحبيب المنتزب ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، برادران عزیز، بزرگان قوم ملت، نوجوان ساتھیوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے بہت ہی مشہور اور معروف آیہ کریمہ ہے، جس کے ذیل چند لمحات کی گفتگو کرنی ہے. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مختصر سے لفظ میں سمیٹ دینا چاہتا ہوں. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب وہ چاہے کسی بھی شہر کا رہنے والا ہو، کسی دیہات کا رہنے والا ہو، یا کسی گاؤں قبیلے کا رہنے والا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موت نہیں آئے گی. اب انسان بھلے زمین پر کتنی بھی اکڑ کر چلے، لیکن ایک وقت اس کا آنے والا ہے جب موت اس کو اپنے شکنجے میں جکڑ لے گی. توجہ رکھیے گا، موت کسی کو نہیں چھوڑے گی، چاہے وہ بند قلعے کے اندر جا کے چھپ جائے، چاہے وہ اپنے روم کے اندر حجرے کے اندر چلا جائے اور باہر سے تالا لگا لے کہ موت مجھے نہیں آئے گی. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب اس کی موت کا وقت مقرر ہو جائے گا تو موت اسے اپنے قبضے قدرت میں لے لے گی. پتہ بھی نہیں چلے گا کس وقت ہماری موت آ گئی، کس وقت ہم خدا کی بارگاہ میں چلے گئے. لیکن عزیزان محترم، جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو کم سے کم وہ عمل انجام دے دیں تاکہ دنیا سے جانے کے بعد ہمیں دنیا والے بھی یاد کریں اور ہمارے اعمال بھی ہمارے ساتھ رہیں. توجہ ہے آپ کی؟ ایسے کام، ایسے عمل انجام دینے چاہیے. اس لیے کہا گیا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذات سے، ہاتھ سے، فعل سے، زبان سے، پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. توجہ ہے آپ کی؟ یہی تو مسلمان کی پہچان ہے. کسی کی ذات کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کبھی کسی کے ساتھ میں بد اخلاقی سے پیش نہ آئے. اس لیے تو کہا گیا کہ انسان بننا
आसान नहीं होता है। कोई सोचे कि मैं इंसान हूं, इंसान बनने से पहले मुसलमान बनो, फिर इंसान बनो, उसके बाद पता चलेगा कि इंसान की मंजिलत क्या होती है। इंसान को तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है, जबकि इंसान अगर चाहे, अगर वो मंजिलत पाना चाहे तो इंसान फरिश्तों से अफजल बन जाता है, और अगर वो गिरने पे आ जाए तो हैवानों से बदतर हो जाता है। तवज्जो रखिएगा, आज उन लोगों को क्यों याद किया जाता है कि जिन्होंने मजालिसों में, जिन्होंने मस्जिदों में, जिन्होंने मदरसों में, जिन्होंने इमाम बारगाह में इतना पैसा खर्च किया है, उन्हें वारिसीन को क्यों याद किया जाता है, उन मरहूमीन को क्यों याद किया जाता है? इसलिए पैसा कमाना कमाल की बात नहीं है, पैसे को सही इस्तेमाल करना, सही खर्च करना कमाल की बात होती है। तवज्जो है आपकी? क्योंकि एक इंसान को खाना खिला देना, सोच रहे हैं आप, अगर किसी मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए आप खाना खिला रहे हो, ऐसा नहीं है कि मरहूमीन को नहीं मिलता है, जो आप देते हो वो मरहूम तक पहुंचता है, वो अता होता है। यहां तक कि अगर आपने एक गिलास पानी पर सूरे फातिहा पढ़वा दी तो वो भी उसको मिल जाता है, लेकिन जो पूरे महीने हो, पूरे साल हो, पूरी दुनिया में पूरी जगह पर कोई मस्जिद बना दे, कोई इमाम बारगाह बना दे, कोई मदरसा कायम कर दे, कोई इल्मगाह बना दे, तो जरा सोचिए तो सही उसका मकाम कितना बुलंद होगा, उसका मकाम कितना आला होगा। इसीलिए तो कहा गया वो काम करो ताकि तुम्हें सवाब जारिया हासिल हो, सवाब जारिया हासिल हो। सवाब जारिया कहते किससे हैं? एक वक्त में आपने एक काम कर दिया, मसला भी सवाब मिल गया। एक काम वो है जो हमेशा हमेशा उसके लिए सवाब मिलता चला गया। ये मस्जिद है जिसमें आप नमाज पढ़ रहे हो, जानते हो ये क्या है? ये सवाब जारिया है। जब तक मस्जिद रहेगी, दुनिया रहेगी, कायम रहेगी, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले आबाद रहेंगे। हम मर जाएंगे, हमारी औलाद आएगी, वो औलाद मर जाएगी, उनकी औलाद आएगी, नस्लों पर नस्लें आते रहेंगे, लेकिन ये मस्जिद अपनी जगह पे रहेगी। इसलिए कि जो कुछ आएगा, ये जो वारिसीन है, जिन्होंने इसमें पैसा दिया है, जिन्होंने इसमें जो भी रहने खर्च किया है, याद रखें ये सवाब जारिया में शुमार होने वाला है। सवाब जारिया में आपने कुरान रख दिया, कुरान जब तक जो पढ़ता रहेगा मरहूमीन के लिए सारे सवाब मिलता रहेगा। मैं आपको एक वाक़े के जरिए पेश कर दूं और उसके बाद मैं अपनी मंजिल तक आना चाहता हूं। मैं वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता, लेकिन महदूद वक्त है, महदूद वक्त में थोड़े से कम वक्त में थोड़ी सी खास बात की तरफ इशारा करना जरूरी समझता हूं। एक आलिम दीन ने ख्वाब में देखा, बड़ी तवज्जो रखिएगा, एक आलिम दीन ने ख्वाब में देखा कि चंद रूहें बैठी हुई हैं, चंद रूहें, रूहों की बात कर रहा हूं, अब की बात नहीं कर रहा हूं। चंद रूहें बैठी हुई है, सबके आगे कुछ ना कुछ खाने को रखा है, मगर एक ज़ईफ रूह है जिसके आगे कुछ नहीं है। तवज्जो रखिएगा, जिसके आगे जो दोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर आपने यहां कुछ खर्च किया, ऐसा नहीं है ये जो हम खाना हो रहा है, इस पर फातिहा हो रही है, ये ऐसे ही खर्च नहीं हो रहा है, बल्कि जो दे रहा है उसको कुछ मिल रहा है, उसको वहां अता हो रहा है। या भले इंसान खर्च कर रहा है, खर्च करते हुए नजर आता है, मगर जब मिलता है तो उस रूह को पता है कि मुझे क्या अता हो रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, क्या इसाल पहुंच रहा है। एक आलिम दीन ने जब ख्वाब में देखा कि चंद रूहें बैठी हुई है, सबके आगे कुछ ना कुछ खाने को रखा है, मगर एक रूह है ज़ईफ रूह, उसके आगे कुछ भी नहीं, वो खाली बैठा है, कुछ नहीं है। आलिम दीन को ताज्जुब हुआ, उस रूह के करीब गए, सवाल किया कि क्या तेरा कोई वारिस नहीं है? तवज्जो रखिएगा मेरा अजीजों, क्या तेरा कोई बेटा नहीं है? कहा एक बेटा है, फिर क्या बात, क्या वो तेरे लिए कुछ भेजता नहीं है? जो तुम यहां से भेजोगे ना वही पहुंचेगा, याद रखना। अच्छे अमाल भेजोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे भेजोगे तो बुरे मिलेंगे, याद रखना ये बात। क्या तुम्हारा बेटा कुछ करता है? क्या मेरा बेटा धोबी है, कपड़े धोने का काम करता है। अच्छा, तो फिर कुछ तुम्हारे लिए साल नहीं करता? कि नहीं, कुछ नहीं करता। ख्वाब से बेदार हुआ, तमाम अलामतें बता दी, मेरा बेटा फला महल्ले में रहता है, फला घर में रहता है। या आलिम दीन ख्वाब से बेदार हुए, ख्वाब से बेदार होने के बाद वहां पहुंचे जो बताया गया था। देखा कि जवान है, तालाब का किनारा है, कपड़े धोने का काम कर रहा है। मेहनत करना, मजदूरी करना गलत नहीं है, चोरी करना गलत है, झूठ से कमाना गलत है। मजदूरी अच्छी चीज है, हलाल कमाई अच्छी चीज है, पर झूठ से नहीं, हलाल से। मांग के ले ले,
पर चोरी करके ना कमाए। काम कर रहा था तो कपड़े धोने का, तो ये बता कि तेरे बाबा का इंतकाल हो गया, तेरे बाप का इंतकाल हो गया कि हाँ हो गया, कि फला वक्त पे इंतकाल हुआ था कि हाँ, कि ये बता कि तू इसके लिए कुछ इसाल नहीं करता, तू सवाब के लिए कुछ नहीं करता, तब मेरे पास मुझे लिए छोड़ा ही क्या है जो मैं कुछ अता करूं, कुछ दूं। फिर कहा कि नहीं, तुम्हारा बाप है, तुम्हें पैदा किया है, तुम पर एहसान किया है, तुम्हें देना चाहिए कुछ। तो 2-3 बार आलिम दीन ने जो तकरार की, उसने चुल्लू में पानी को लिया, गुस्से में बाहर फेंका, लो ये मैंने इसाल कर दिया। तवज्जो रखिएगा आप, ये मैंने इसाल कर दिया, मैंने इसाल कर दिया। अब ये इसाल करने के बाद दोबारा फिर रात का वक्त आया और आलिम दीन ने फिर ख्वाब में देखा, वही रूह बैठी हुई है, वही ज़ईफ रूह जिसके आगे पहली रात में ख्वाब में जब देखा तो कुछ नहीं था, अब जो देखा तो खाने के लिए कुछ रखा हुआ था। तवज्जो रखिएगा, कुछ रखा हुआ था कि ये बता, ये तेरे लिए आप रखा कुछ हुआ है। और उस वक्त पहले दिन मैंने देखा कि कुछ नहीं था, कि जब मेरे बेटे के पास तुम गए तो गुस्से में आ तो गया मेरे बेटा, उसने कहा ले मैंने इसार कर दिया, चुल्लू में पानी को लिया, फेंक दिया। एक मछली थी, तवज्जो रखिएगा, वो मछली थी, उस मछली के ऊपर जब वो पानी गिरा, मछली को दोबारा अल्लाह ने जिंदगी अता कर दी। अल्लाह को यह अमल इतना कबूल आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उसके बदले में मुझे अशिया खाने के लिए चीजें अता करी है, चीजें खाने के लिए अता करी है। तो जो भी इंसान किसी के लिए कुछ भेजेगा वो अल्लाह उसे कई गुना अता करता चला जाएगा मरहूमीन के लिए। जरा सोचिए तो सही, आज ये मजलिस हुसैन जो मुनाकिद हो रही है, ये 2 खानदान से मंसूब है। एक जिन्होंने 26 साल हो गए मदरसे पार्टी जमात को, हमारी इस जमात के प्रमुख हाजी सज्जाद अली राजानी साहब खुद बयान करते हैं कि 26 साल से इस जमात को वो अनाज वितरण, बेवाओं का पैसा और जो सहायक हो चीजें होती हैं वो सब भेजी जाती है। और यहां तक के हमारे यहां मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, मदरसों में सब उनकी वो हेल्प करते हैं, भेजते हैं। क्यों? अपने लिए नहीं, ताकि आने वाले वक्त उनका मजबूत हो सके, उनको कुछ मिल सके, उनके मरहूमीन को कुछ अता हो सके। मरहूमा हाजियानी माशरा पैन बल्लू जो मायूत अफ्रीका के, उन्होंने बहुत जगह इमाम बारगाह बनाए, मस्जिद तामीर की और गरीब बेवाओं की मदद की। देखिए, जब कोई इंसान मदद करता है तो चीज सामने आती है। और अल्लाह हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से वो देता, किसी का एहसान नहीं रखता। अगर तुम दुनिया में किसी के लिए कुछ करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ करेगा। तवज्जो रखिएगा मेरे अजीजों, 26 बरस से माशाअल्लाह मदरसे पार्टी जमात को वो देते आ रहे हैं। और अपने गुलाम रजा, ये जो इनके बेटे अभी 40 साल 38 साल के करीब इनकी उम्र थी, अली रजा जो के एडन वाले, जिनका इंतकाल हुआ, हमें बड़ा अफसोस है। और सबसे पहले तो हम ताज़ियत पेश करते हैं कि मरहुमा अशरफ बिन भल्लू के लिए, क्योंकि वो एक अच्छी मोमिना, परहेजगार, मुत्तकी, जिन्होंने अपने मरहुमीन के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, अपनी जन्नत में जाने के लिए वो रास्ते मुअय्यन कर दिए हैं, वो रास्ते हमवार कर दिए हैं कि जो रास्तों में कभी मुश्किल ना आए। इसलिए जितना दोगे उतने तुम्हारे लिए आसानी बनती चली जाएगी, तुम्हारे लिए रास्ते आसान होते चले जाएंगे। अगर तुम्हारे रास्ते में कांटे हैं तो कांटे साफ होते चले जाएंगे। मेरे अजीजों, मैं उनके बेटे सफदर भल्लू को ताज़ियत पेश करता हूं अपनी तरफ से। जमात के हमारे सज्जाद साहब राजानी प्रमुख और तमाम सेक्रेटरी, जितने भी मोमिनीन और जमात के मोमिनीन कराम हैं, उनकी तरफ से ताज़ियत पेश करते हैं। बड़ा अफसोस है। और दूसरी बात, ये एक मरहूम अली रजा एडन वाले, जिनके वालिदे मोहतरम गुलाम रजा जो मुंबई वाले, उनके जरिए से अशरफ बिन भल्लू पूरी तरीके से मदद के लिए पैसा भेजते थे। और हकीकत बात, ये जमात किसी को फरामोश नहीं करती। जो भी जमात के लिए कोई खिदमत अंजाम देता है, जमात उसको हमेशा याद रखती है। और उसको नहीं,
اس کے خاندان میں جتنے مرحومین ہو جاتے ہیں ان کے سب کو یاد رکھتی ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ میں نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ میرے عزیزوں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے، کیونکہ موت کب کس کو آ جائے پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر موت ایک مقدس مہینے میں آ جائے تو اس کا کیا کہنا۔ اس لیے کہ 3 مہینے تو ایسے معین قرار دیے ہیں کہ جو رجب المرجب مہینہ قرار دیا ہے وہ مولا علی سے مخصوص ہے، جو شعبان مہینہ قرار دیا ہے وہ اللہ کے نبی سے مخصوص ہو گیا ہے، اور جب ماہ رمضان آ گئے تو خدا نے کہہ دیا یہ ہمارا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ میں نے مہینے میں دروازوں کو کھول دیا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے، مغفرتوں کے دروازے کھول دیے، آؤ تو صحیح، مانگو تو صحیح۔ آخری رات تک بھی اللہ یہ تمہیں مہلت دیتا ہے، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے بندے، ابھی رات باقی ہے، عید آنے والی ہے، مانگ لے، اب بھی میں نے تیرے لیے وقت چھوڑا ہے، اب بھی مانگ لے۔ آخری وقت میں بھی اگر تو دروازے پہ آ جائے گا، در حسین پہ آ جائے گا، در علی پہ آ جائے گا، یا خدا کے در پہ آ جائے گا، اور تو سچے دل سے، صحیح دل سے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگ لے گا، میں تیری دعا کو قبول کر لوں گا۔ میں سب سے پہلے مرحومہ اشرف بین بھلو جو مرحومہ ہو چکی ہیں، جو ہمارے درمیان میں تھی لیکن آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن آج بھی انہوں نے جو کام انجام دی ہے وہ ہمیشہ باقی رہے، وہ ختم نہیں ہو سکتے، وہ ثواب جاریہ ختم نہیں ہو سکتا جو انہوں نے آج ادا کر دیا۔ اگر ایک پنکھا بھی لگا دو گے، یاد رکھنا، میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، ایک پنکھا لگا دو گے، ایک بلب لگا دو گے، جب تک اس کی روشنی میں لوگ پڑھتے رہیں گے، کوئی زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہے، کوئی زیارت وارثہ پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جانتے ہو اگر تم مرحومین کے نام سے دے دو گے، خدا کی قسم مرحومین کو کچھ نہ کچھ عطا ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد پر۔ جی، اس سال بھی ہمارے پرمکھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سال بھی پیسہ آ چکا ہے۔ دیکھیے، مرحومہ انتقال کر گئی مگر ان کے بیٹے نے اس چیز کو زندہ اور جاوید رکھ دیا۔ کیوں؟ یہی تو چیز ہوتی ہے، اچھے وارثین کی حق میں دعا کیا کریں کہ بچے پیدا ہوں تو اچھے ہوں، نالائق نہ ہوں، لائق بچہ ہو۔ اس لیے اچھے کام کرو گے تو لائق بچے پیدا ہوں گے، اچھا نہیں کرو گے تو لائق بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، بتا رہے ہیں کہ شوہر وہاں کے تھے اور یہ اشرف بین بھلو جو ہے کچکی تھی، بھوج کی، کچکی بھوج کی، لیکن اس سے مراد نہیں ہے کہ ضمیر ضمیر ہوتا ہے، اچھا اچھا ہوتا ہے، چاہے وہ جہاں کا بھی ہو رہنے والا، جب وہ اپنے ضمیر کو اتنا بلند کر دیتا ہے تو ایسے نہیں کوئی جا کے مقداد بنتا ہے، کوئی ابوذر بنتا ہے، کوئی سلمان بنتا ہے، کوئی حور علیہ السلام بنتا ہے۔ اس لیے نیکی کرتے جاؤ، بلندی حاصل کرتے چلے جاؤ گے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ بس میرے عزیزوں، جب کسی مرحومین کے سال ثواب کی مجلس منعقد ہوتی ہے تو ہم اہل بیت علیہ السلام کے مصائب کو یاد کر کے، ان کے غموں کو یاد کر کے رو لیتے ہیں، ان تک ثواب پہنچانے کے لیے، تاکہ وہ مرحومین خاموش نہ رہے، ان کو کچھ عطا ہوتا رہے، ان کو کچھ وصال ملتا رہے، پہنچتا رہے۔ اس لیے کہ جب بھی ہمارے مرحومین کو عطا ہوتا ہے نا، وہ معصومین کے مناسبت سے ہوتا ہے، ان کے صدقے سے ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ آپ نے روایتیں سنی ہوں گی، روایتیں مشہور ہیں۔ میرے امام سید سجاد، میرے امام سید سجاد اپنے بابا کے بعد ہر خوشی میں جانا بند کر دیا تھا، کسی خوشی میں جاتے نہیں تھے۔ ایک شخص آیا آنے کے بعد کہتے مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی میں آنا ہے۔
کہ دیکھو میں نے جب سے بابا میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا، میں نے شادی میں جانا بند کر دیا تھا، میں کسی خوشی میں نہیں جاتا تھا، جب بھی امام کے سامنے پانی آتا تھا میرا امام فرماتے تھے ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا مظلوم بابا، ہائے میرا بے کس بابا، میرے بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ میرے امام کسی خوشی میں جاتے نہیں تھے، بند کر دیا تھا۔ ایک بازار سے امام سید سجاد گزر رہے تھے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر سی روایت بیان کروں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا راستے سے گزر رہے تھے، ایک قصاب تھا جو جانور کو ذبح کرنے کے لیے کھڑا تھا، لیکن آیا عزیزو امام سید سجاد نے اس کی جانب سے پردہ کیا، آگے بڑھے۔ کسی نے کہا تجھے نہیں معلوم یہ امام سید سجاد جا رہے ہیں؟ دوڑ کر پہنچا، مولا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ نہیں بھئی تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کہ ذرا میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اے قصاب ذرا یہ بتا دے تو نے اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے کھڑا ہے کہ تو نے اس کو پانی پلایا کہ نہیں پلایا، یہ پیاسا ہے یا سیراب ہو چکا ہے؟ کہا مولا میں نے اس کو پانی پلایا۔ عزاداروں جیسے پانی کا ذکر آیا میرا مظلوم امام بیمار امام منہ پہ تماچے مارنے لگے، ہائے ہائے ارے کم سے کم تو نے اس جانور کو پانی پلا کے ذبح تو کیا، ہائے میرا غریب بابا، میرا غریب بابا کو ایک پانی کا قطرہ میسر نہیں ہوا۔ اچھا یہ بتا دے کہ تو اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے کھڑا ہے، تو نے اس چھری کو تیز کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ مولا میں نے اس چھری کو تیز کیا، پھر تماچے مارنے لگے، اللہ اللہ میرا بابا خود خنجر تھا، میرے بابا کا گلا تھا۔ عزاداروں تماچے مارنے لگے، ارے کم سے کم اس جانور کی اتنی قدر تو ہو رہی ہے، اور اس کو سیراب بھی کیا گیا، اس کو رسی بھی باندھی گئی، عزاداروں پانی بھی پلایا گیا، میرا بابا کا جسم تھا 3 دن تک گرم زمین تھی، تپتی ہوئی رہتی، میرا بابا کے گلے پر کند خنجر چلا، فضا میں آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، سيعلم الذين أيما قلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، مرحومہ اشرف بن بھلو اور غلام علی غلام رضا صاحب کے بیٹے علی رضا جو ایڈن والے ہیں، ان کی روح کو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے سے، شہدائے کربلا سیدال کربلا کے وسیلے سے جو مجلس حسین کا ثواب معین ہوا ہے، اس معین ثواب کو ان کی روح کو بخشا، ان کی روح کو ایصال فرما۔ پروردگارہ تو یہ نبی علیہ السلام کا واسطہ ان کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے لاحقین کو صبر جمیل عطا فرما، ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ تجھے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ، شہدائے کربلا سیدال کربلا کا واسطہ، جو مومنین مومنات بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ اہل بیت کے صدقے سے ہمارے گناہ کبیرہ
گناہان صغیرہ کو معاف فرما، حجت آخر کے ظہور پہ تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ہم سبھی کو مولا کے انصار ناصر مددگار میں شمار فرما، شمار فرما، شمار فرما، شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم سمجھ کے بولے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار کی حضرت السلام کے وسیلے سے شہداء کربلا سیران کربلا کے صدقے سے ان سوروں کا ثواب جو معین ہوا ہے، مخصوص ہوا ہے اہل بیت کے صدقے سے، مرحومہ حاجی رانی ماں اشرف بین بھلو مایو فرانس نہ مرحوموں کو، اور مرحومہ حاجی رانی ماں اشرف بین بھلو الحاج سلطان بھائی بھلو تتھا تیمنا ماتا پتا مرحوم الحاج احمد بھائی بھلو تتھا تیمنا ماتا پتا مرحوم الحاج عبدالحسین بھائی بھلو تتھا تیمنا ماتا پتا مرحوم الحاج قاسم علی جیراج، مرحوم علی رضا قاسم علی، مرحومہ رحمت بین جان محمد بھائی، مرحومہ فاطمہ بھائی قاسم علی جیراج، مرحومہ فاطمہ بھائی لال جی تتھا تیمنا ماتا پتا، مرحومہ شمیم بانو یوسف علی، مرحومہ ماہرہ بانو یوسف علی، مرحومہ زبینہ بانو بھائی بلو، اور تمام جتنے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور مرحوم علی رضا ابن غلام رضا کو بھی یہ تمام سوروں کا ثواب ہم نے انشاءاللہ کیسے غلام علی، اور غلام علی کے بیٹے کو ہم تعزیت غلام علی صاحب کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ جوان بیٹا تھا، بڑے افسوس کی بات ہے، حالانکہ موت حق ہے، لیکن اپنی طرف سے جماعت کی طرف سے تمام علماء کی طرف سے خصوصاً تعزیت پیش کرتے ہیں بر محمد وآل محمد صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان مرحومہ کا ذکر ہو رہا تھا مایوٹ کے فرانس کے اندر میں، اور ان کے شوہر ان کے آبا و اجداد ہیں تو سب گجراتی کے، جتنے بھی جہاں جہاں افریقہ میں گئے تو سب گجراتی کے ہیں، لیکن یہ وہاں تھے اور ان کی شادی کچھ سے ہوئی۔ ظاہر کی بات ہے بڑی مومنہ، بڑی نیک، بڑی پرہیزگار تھی، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یورپ وغیرہ کا ماحول الگ ہی ہے، لیکن بہترین زوجہ جب وہاں پہنچی تو ظاہر کی بات ہے کہ اور بھی دین میں ترقی ہوئی ہر میدان میں۔ میں عشرہ پڑھنے گیا ہوں 2006 میں ماجونگا سے، تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ تب تک بھی جو نماز ہوتی تھی ان کا ایک بہت بڑا خوبصورت ڈیپو بنا تھا، اسی کے اندر ہوتی تھی۔ اب بعد میں بن گیا وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن انہوں نے اپنا ڈیپو دے دیا تھا۔ جب جماعت بنی، آبادی بڑھی، تو اسی کے اندر نماز وغیرہ ہوتی تھی۔ ان کے کام انڈیا میں بہت جگہ ہے، خاص کر کے جو آپ دیکھیے رائے پور یو پی کی ایک جگہ ہے،
छत्तीसगढ़ में आती है ये जगह, तो वहाँ के ऊपर भी इन्होंने बड़े काम किए हैं। खुद मेरा ख्याल मस्जिद के उद्घाटन में सफ्तर भाई तशरीफ़ लेके आए थे, तो जाहिर हुआ देखिए क्यों भी करे, अल्लाह के लिए करता है काम, तो वो कर रहा है अल्लाह के लिए, उनके को दिल को बढ़ाने के लिए हमारी और आप जिम्मेदारी है कि हम हौसला उनका बढ़ाएं। जब हौसला बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो मस्जिद से लेके जहाँ से वो एंट्री कर रहे थे, दो तरफ सब लगी थी, एक घर और सबके हाथों में गुलाब का गजरा था, असली फूलों का। जिस बार वो मस्जिद पहुँचे हैं तो ये इस तरह से उनको फूल पहनाए गए थे कि फूलों में छुप गए। अब जाहिर बात उन्होंने मस्जिद इसलिए नहीं बनाया था कि फूल पहनाए गए, मगर दिल तो बढ़ा कि अगर हमने ये अल्लाह के लिए काम किया तो दुनिया वालों ने भी जब मेरा ख्याल इतना किया है तो भी वहाँ भी मिलेगा, जब यहाँ ये मिल रहा है तो वहाँ भी मिलेगा। यानी जिम्मेदारी हमारी आपकी होनी है कि जब भी कोई हमारे यहाँ काम करने आए, कोई डोनर आए, कुछ दे के जाए, तो यह सोचे कि उसके बाद इतना खा दे के चला गया। नहीं, कितने लोगों के पास मैंने देखा है मगर दिल नहीं है। इसके लिए दिल चाहिए और तौफीक खुदाबंदी चाहिए। भाई दिल भी हो, दिल का जब तौफीक अल्लाह की मिलती है तो दिल हौसला बढ़ाता है, इंसान खर्च करता है। तो इस तरह से जो भी डोनर आप कह रहे हैं कोई तशरीफ़ लेके आएँ और उनके दिल बढ़ाने के लिए जब बुलाया जाए तो मस्जिद में आ जाइए। ऐसा ना हो कि डोनर आए और मस्जिद खाली हो, मोमिनीन न हो, क्योंकि दे के जाएगा तो अल्लाह के घर में मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए, बात बहुत साफ कहता हूँ, ये सत्ताएँ बदलती रहती हैं, अल्लाह इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। लेकिन आप देखें अब इनके बुजुर्गों ने बनाई थी ना, बुजुर्गों ने दादा परदादा ने बनाई थी, तो वो गुजर गए, उसके बाद उनके बेटे आए होंगे, उसके बाद एक ही आज के खाते, ये सब होता रहता है। लेकिन ये मस्जिद, इसका फैज़ हम और आप उठाएंगे, आपकी नस्लें उठाएंगी इंशाअल्लाह ताला। दुआ कीजिए ये भी मिल जाए, कोई डोनर ऐसा मिल जाए, कोई हिस्सा मिल जाए कि आने वाली नस्लों तक जगह की तंगी न हो। समझ गया? पहले सुन्नत में मैंने देखा, हमारे खुद हम अपनी बात करें, हमारे वतन में शियों में इतना शौर नहीं। मैंने कहा लोगों से कि आजू बाजू की ज़मीन खरीद लो, लेकिन पहले सुन्नत सब ज़मीनें ले लेते हैं कि आगे आने के टाइम ज़मीन नहीं मिलती है कि नहीं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ऐसी तौफीक दे, किसी को चाहे यहाँ वाला हो या बाहर वाला, ये सब ले लें, भले अभी ज़रूरत ना हो आपको, लेकिन आने वाले नस्लों में जमात कितनी बढ़ी। जब मैं था तो 13,000 कितनी होगी आपका 17,000 है टोटल। तो अब देखिए 4,000 बढ़े, 13,000 से 17,000 हो गए, 12-13,000 पूजा लोग है, बाकी फी सब मिला के 17,000। उस टाइम में 13 बताए जाते थे, सब मिला के। अब 4,000 बढ़े कि नहीं बढ़े? अल्लाह सबको औलाद दे, जो लावलद है जिनकी औलाद नहीं उनको अल्लाह औलाद दे, जवान की शादियाँ हो, रोज़ बरोज़ी बच्चे हो और आबादी बढ़ती जाए और मस्जिद, इमाम बाड़े सब आबाद हो। मस्जिद के लिए भी और रोज़े उसके लिए भी, मिंबर के लिए भी इंशाअल्लाह दुआ करते हैं कि जो इरादा है वो भी पूरा हो जाए। शानदार अगले साल तक बेहतरीन मिंबर की तामीर हो जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गहायरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। 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 खुदावंदा आदियानो सवाब शोहदाए करबला, यतीमाने करबला, असीराने करबला અને માસૂમને ઇસ્લામની બારગામાં પેશ કરીએ છીએ અને એનો સવાબ મરહૂમ હૈદર અલી વઝર અલી લાખાણી, मरहूम मोहसिन अली प्यार अली मसानी, मरहूम शाहिद अली हुसैन अली लाखानी, मरहूम जुबानुद्दीन अलादीन भाई,
મરહુમા સકુમાબાનો હૈદર અલી લાખાણી, મરહુમા શબાનાબેન બાબુભાઈ શેખ તથા લાખાણી પરિવારના તમામ મરહુમોને પહોંચાડજે. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. ઇન્નલ્લાહ વ મલાઇકતહુ યુસલ્લુના અલન નબી યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ સલ્લુ અલૈહિ વસલ્લિમુ તસ્લીમા. अस्सलामु अलैकुम या